समझ नहीं आ रही की करा। देशों तो जा रही है हमेशा लिए सब कुछ ही छड़ के। भाभी नूं की समझावा कि जो तुसी चाह रहे हो कभी हो ही नहीं सकता ना। हेलो सत श्री अकाल भाभी जी, की हाल चाल है? ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਸਰੀ ਕਰ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੂੰ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਬੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ मैं देशों लेके वापस आ जाऊंगा। जितने तुसी इतना टाइम कटे थोड़ा होर टाइम कट लो। अजे भी तेनू थोड़ा होर टाइम चाहिए? वाह कमाल है तेरे वाली भी करम। करन तू मैनू एक डेढ़ दस दे कि तुसी दोनों घर वापस कदों आ रहे हो? हाँ भाभी मैं कल तक आ जाऊंगा देशों नू नाल लेके। कल नू चल ठीक है, पर मैनू हुण इस मामले च कोई ढिल नहीं चाहिए करम। ये गल याद रखी। नाले एक गल दस, आ जिहड़ा अपना देशों दे परिवार च कोई मसला चल रहा सी, ओहदा की होया? अच्छा एक होर गल, नाले तुसी अपने दोवां दे विआह दी गल कीती ओहदे परिवार च? हाँ हाँ भाभी होगी गल मेरी सारी। मेरा मतलब तुसी समझो गल बनी समझो। चल रब सुख रखे, ये तो बहुत ही वधिया होया। मेरे दिल तो हुण बहुत वड्डा बोझ ही उतर गया। कल ना मैं सारे मल्ले दी औरतां नूं बुलाऊंगी अपनी नूंह नूं देखण नहीं करे। शुक्र है रब दा कि इन्ना भागा भरिया दिन मैनू देखना नसीब होया। नहीं भाभी तुसी इन्नी छेती क्यों कर रहे हो? साडे आण दा वेट कर लो, मैं ते देशों जद कल आ जाएंगे। साडे आण तो बाद बुला लियो सारिਆਂ ਨੂੰ। बस करम बहुत हो गया तेरा। मैं ना हुण तेरियां गल्लां च नहीं आना। तेरा काम इन्ना है कि तू देशों नूं बस घर लेके आ जा जल्दी तो जल्दी। बाकी मैं ते तेरा वीरा आपे देख लांगे। विआह दियां सारियां तैयारियां असीं खुद ही संभाल लैनी है। की करा, ये तक कल दी सारियां तैयारियां करके बैठे ने। केड़े पासे जावां? नहीं नहीं, मैं अपने नाल इदां नहीं होण दे सकती। देशों मेरे नाल इदां नहीं कर सकती। जद भी मेरी जिंदगी च खुशियां आण लगदी ओ उन्नू खत्म कर देंदी है। ते हुण देशों वापस नहीं जा रही है ते वो मेरे तो मेरा सब कुछ खो लेवेगी। सब कुछ मेरे अखा दे सामने चला जाएगा ते मैं कुछ नहीं कर पावांगी। नहीं मैनू कुछ तो करना पैना है। मैं हर किसी नू ऐदां थोड़ी ना अपनी जिंदगी चों बाहर जाण दे सकदी हां। नहीं कुछ तो करना पैना है मैनू। देशप्रीत देशों नू पसंद करती है ते जे देशों देशप्रीत नू ले गई फिर की होगा? जे सच हो गया था मैं तो फिर तो एक बार फिर कल्ली हो जावांगी, बिल्कुल कल्ली। नहीं मैं इदा नहीं होने दे सकती। पर मैं की करा, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कितना इस सब चो बाहर निकला कुछ समझ नहीं आ रहा मैनू। कि मैं तुहानू पूछ सकती है कि हुण तुहानू की चाहिए? निकी गल देशो, तू अपने आप में बहुत बड़ा सूरमा समझती है। तेनू की लगता है कि तेनू मेरे तो भी वधिया ऑफर मिल सकता है? ते एक गल तू कान खोल के सुन ले, तू शायद जानती नहीं है मेरे पापा नू, वो किन्ने ताकतवर ने।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੂਰਬ ਦੀ, ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਨੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛਿਪਕਲੀ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਛਿਪਕਲੀ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿਪਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਆ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਹਨਾ? ਜੇ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਟਕਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰਬ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਹਿੰਮਤ, ਲੜੋ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਪੂਰਬ ਤੇ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਦਰਦ, ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਝੇਲ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਬ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਖਿਰ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ੋ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਆਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗੇਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। रब राखा। हद ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਇਰੇਜ਼ਡ ਆ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਰਮ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ। मैं सब तो पहला रणवीर नू हासिल करांगी। इस तो पहला कि देशो उन्हां दी जिंदगी च वापस आ जावे, उन्हां नू एहसास दिला देवे कि हुण वापस आ गई है। मैनू रणवीर नू हासिल करना ही पैना है। फिर भावें मैनू इसलिए कुछ भी क्यों ना करना पवे। मैं रणवीर नू हासिल करके रवांगी, ओनू मैं अपने प्यार च कैद करके रवांगी। मैं रणवीर नू अपना बना के रवांगी। जे रणवीर मेरे हाथ च रहेगा तो कोई भी मैनू इस घर चों बाहर नहीं कट सकता। पर यह कम मैनू छेती करना पैना है। हुण देखी तू देशो, मिनी दा असली रूप। ਦੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੂੰਗੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਕਦੇ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। लो जी, ये तो आ गया। इनू गर्मा गर्म खाया चाहिए। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਵਾਹ, ਆ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ? क्यों भला मैं नहीं बना सकता? मेरा मन किया तो मैं बना लिया। ते वैसे भी ना ये गल तो तेनू भी पता है कि मैं कितना बड़ा शेफ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। एक बारी पहला चेक कर लिया। ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैनू पता तेरा एक खान का बहुत मन कर रहा है। आखिर मैं जो बनाया है ये सब कुछ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। पहला चेक ही कर लिया मैं कहना। तू की कह रही सी मैं क्यों बनाया? मेरा मन किया मैं बना लिया। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ। ठीक है जे तेनू पता तू ही मैंने दस दे। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ मैं? देख माया, तेनू ट्रीट मिल रही है, तू ट्रीट इंजॉय करना। इदी वजह जान के तू की करना है? मैं चंगी तरह चेक कर ला एक बारी।
ਆ ਸਭ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀ? ਆ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ, ਲਾਈਟਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜਨ ਹੈ? ਆ ਸਭ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਵੀਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਬੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਕੀ ਹੈ सब कुछ? ये सब कुछ बंद कर, मैं जा रहे हैं। रणवीर जी आखिर की कमी है मेरे च? दसो मैनू। देखो मेरी बात कि मैं सोहनी नहीं हाँ, मैं चंगी नहीं हाँ, एक चंगी मां नहीं है मैं। तुहानू पता मैं कितनी कोशिश की है एक चंगी मां बनने दी, एक चंगी पत्नी बनने दी। इत्थों तक कि जिन्हां हत्थां ने अज तक पानी दा गिलास नहीं चुकिया सी ना, ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਦੱਸੋ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕੇਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ੋ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਸੀ, ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।